جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور سب سے ایمرجنسی لاک ڈاؤن کے دوران کیا ہے، وہ کیا ایسی چیز ہے جس کا ہر ایک کو ایمرجنسی پتہ ہونا بڑا لازمی ہے۔ SMS یعنی کہ وہ باہر جانے کے لیے وہ 13033 پر کیسے آسان ترین طریقے سے میسج کرنا ہے اور پھر کب آپ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا اس پہ یہ میں تھوڑے سے الفاظ میں آپ کو یہ گزارش کر دیتا ہوں، پھر آپ ٹرائی کر لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کریں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ 13033 پر میسج کیسے بھیجنا ہے اور کون سا کوڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے جناب، یہ آپ نے سب سے پہلے یہ سب کی بڑی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اچھا اگر فار ایگزامپل یہ میں آپ کو، یہ فون ہے میرا، تو فون پہ آپ نے سب سے پہلے 13033 ڈائل کر لینا۔ 13033 ڈائل کر لیا ہے۔ اب ڈائل کرنے کے بعد جب میسج بھیجنا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز بھیجنی ہے؟ سب سے پہلے کوڈ بھیجنا ہے، کوڈ لکھنا ہے۔ یعنی کہ کیا کریں گے؟ میسج لکھنے کے آغاز میں سب سے پہلے مثال کے طور پر آپ نے کسی قومی ادارے میں جانا ہے، آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، آپ نے اسائلم سروس میں جانا ہے، آپ نے پیریفیریا یا کسی بھی ایسے سرکاری ادارے میں جانا ہے، تو کوڈ کیا ہے اس کا؟ 3۔ اگر آپ نے کھانے پینے کی سپر مارکیٹ کی میں جانا ہے تو کوڈ کیا ہے؟ 2۔ یہ میں ابھی تفصیل میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، لیکن چونکہ سب سے زیادہ سوال اصل میں یہ ہے نا کہ وہ جانا ہے ایئرپورٹ پہ، کیا کروں؟ قطعہ کی جانا ہے، کیا کروں؟ تو کہیں بھی جانا ہے تو میں تفصیل بتانے سے قبل گزارش کرتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جان لینا ہے کہ میسج بھیجنے کے ساتھ آپ نے فارم بھی فل کر کے ساتھ رکھ لیں تو بہتر ہے۔ یہ تاکید خاص ہے، ماسک نہیں بولنا۔ اگر میسج غلط آپ نے سینڈ کر دیا تو سینڈ کرنے کے بعد آپ کو وہ جو آئے گا نا، یعنی کہ آپ می ایگریسی اور می ایگریسی آتا ہے، یعنی کہ آپ کو الاؤڈ ہے یا نہیں، اور اگر انکار کی صورت میں آئے تو اس میں پھر آپ کو طریقہ کار نیچے لکھا ہوا وہ دیں گے کہ سب سے پہلے کوڈ لکھیں، اس کے بعد اپنا نام لکھیں، اس کے بعد اپنا سر نیم لکھیں اور اس جگہ کا ایڈریس جس جگہ آپ رہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ 13033 کے بعد سب سے پہلے کوڈ لکھنا ہے۔ کوڈ اس کو کہتے ہیں، اس نمبر کو کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے میڈیکل سٹور پر جانا ہے، ڈاکٹر، ہیلتھ، صحت اور اس سے متعلق، تو نمبر 1 ہے۔ اگر آپ نے سپر مارکیٹ میں جانا ہے اور اشیاء خرد و نوش سے متعلق کسی بھی قسم کا مالٹے ہیں، سبزی ہے، پھول ہے، پھل ہے، سپر مارکیٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر نمبر کیا ہے؟ نمبر ہے 2۔ اور اگر آپ نے کسی سرکاری ادارے میں جانا ہے، آج کل اکثر و بیشتر پتہ نا وہ نکلنا ہی پڑتا ہے، جب پولیٹیکل اسائلم کا معاملہ ہو یا دوسرا ہو یا ایئرپورٹ پر جانا ہو یا کہیں کسی سرکاری ادارے میں جانا ہو، تو تاکید خاص ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے میسج بھیجنا ہے اس سے قبل، فار ایگزامپل آپ نے پولیس اسٹیشن جانا ہے تو پولیس اسٹیشن فون کرنا ہے، فون کر کے ٹائم لینا ہے، اگر وہ اجازت دیں تو پھر آپ نے وہاں جانا ہے۔ یہ تاکید خاص ہے، یعنی کہ جس ادارے میں آپ نے جانا ہے اس کا بھی آپ کے پاس رابطہ لنک ہاں کی صورت میں، ٹائم اپوائنٹمنٹ کی صورت میں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اچھا انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ میسج کے بغیر جائیں گے تو 300 یورو جرمانہ ہے، اگر آپ غلط بیانی کریں گے تو پھر 300 یورو جرمانہ ہے، اور اگر مالک کا لیٹر 2 نمبر بن گیا، جس مالک نے بنایا اس کو 500 یورو جرمانہ ہوگا۔ یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، تو دوبارہ سن لیجئے۔ بڑا اس میں خاص طور پر میں نے یہ سمجھا کیونکہ جس دن سے لاک ڈاؤن لگا ہے نا، 7 نومبر سے، آج 3 دن گزر گئے، چوتھا دن چل رہا ہے، تو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہی سوال ہے، تو اس لیے میں نے کہا اس پر علیحدہ سے ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اچھا نوٹ فرما لیجئے
13033 पर मैसेज आसान तरीन तरीका क्या है? सबसे पहले आपने कोड लिखना है, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद खानदानी नाम यानी कि सुरनेम लिखना है, और आपने घर का जहां आप हैं, जहां से आपने जाना है, वहां का एड्रेस लिखना। समझ आ गई जनाब? कोड, नाम अपना, सुरनेम यानी कि बड़ा खानदानी नाम, और एड्रेस, ये 4 चीजें हैं सिर्फ। ये लिखने के फौरन उसी वक्त आपको जवाब आ जाता है कि आपको इजाजत है या नहीं। ठीक है, अच्छा मैं तफसील में दोबारा गुजारिश करता चलूं। नंबर 1 कोड जो है उस पर सुपरमार्केट, ये नंबर 1 पे सेहत, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर। नंबर 1 का क्या है? सेहत से मतलब डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, या इन चीजों में से कोई हो और आपने बाहर जाना हो तो नंबर कोड सबसे पहले क्या लगाएंगे? नंबर 1। नंबर 1 समझ आ गया ना? इसके बाद आपने नंबर 2 पे क्या लिखा है? नंबर 2 पे लिखा है कि सुपरमार्केट जाना है या आपने कोई खाने पीने की चीजें लेनी है। अब इसमें तफसील बड़ी लंबी है, वो फल से लेकर, फलियों से लेकर, सब्जियों से लेकर, दाल चावल पानी, ये वो तेल शेल, हर चीज अशिया खुर्दो नोश में आता है। तो उसके लिए अगर आपने घर से निकलना तो क्या कोड लगाएंगे? 2। 3 पे आपका वो सवाल, नंबर 3 पे कोड वो है कि अगर किसी सरकारी इदारे में जाना है तो फिर आप सबसे पहले नंबर 3 लिखेंगे कोड के तौर पर, और उसके बाद अपना नाम, सुरनेम और अपना एड्रेस, ये है। ठीक है जनाब? नंबर 3 में अब मैं तफसील से बताता चलूं। पब्लिक सर्विस उन्होंने लिखा है, ठीक है जनाब? इसके बाद उन्होंने लिखा है कि पब्लिक सर्विस से मुतल्लक बैंक भी है, ठीक है जनाब? और इससे मुतल्लक वो तमाम इदारे हैं जो सरकारी दफ्तर है, उसका कोई भी नाम हो, उसका नाम हो एयरपोर्ट, उसका नाम हो थाना, उसका नाम हो असाइलम सर्विस, उसका नाम हो अलावा पोन ऑफिस, उसका नाम हो पुलिस स्टेशन, ये 1000 किस्म के इदारे, ये इनके लिए कोड क्या रखा गया है? 3। ठीक है जनाब? समझ आ गई है ना? 3 नंबर लिखना है, ये जो आप एयरपोर्ट पे आगे पीछे जाना है। 4 नंबर पे उन्होंने लिखा है कि किसी फर्द की मदद करने के लिए इमरजेंसी तौर पर आपको निकलना पड़ गया, बच्चे को स्कूल लेके जाना पड़ गया, आपने किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां किसी को खतरा है और आप जा रहे हैं, तो आपका जाना लाजिम है, तो आपने नंबर 4 लिखना है। किस लिए? किसी की मदद, किसी को खतरा, किसी की मामलत के लिए। और फिर आप नंबर लिखेंगे 4, बच्चे को स्कूल से लाना है, ले जाना है। बेहतर है कि इस सूरत में भी आपके पास सर्टिफिकेट हो। ठीक है जनाब? ये सर्टिफिकेट असल में, अच्छा इसमें मैं बताता चलूं कि हर हाल में अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट, अब जो गैर कानूनी है उनके पास तो होगा, तो वो थोड़ा सा मसला बनने का अंदेशा है, लेकिन शनाख्त रखने का बाकायदा वजाहत की गई है। ठीक है जनाब? अच्छा नंबर 5 पे उन्होंने कहा है कि किसी शादी ब्याह, जनाजा वगैरह तकरीबात हैं तो नंबर 5 लिखना है, कोड नंबर 5 लिखना है। अच्छा इसके बाद नंबर 6 पे उन्होंने कहा है कि नंबर 6 लिखना है अगर आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, या वर्जिश के लिए या जिम के लिए, तो फिर आप नंबर 6 लिखेंगे। ये जनाब आप तक की आसान तरीन तरीका है SMS का कोड लिखने का। ठीक है जनाब? इस तरह आपको जब आ जाएगा तो फिर इस वीडियो को 1 दफा सुने, 10 दफा सुने, 50 दफा सुन लें, लेकिन इसके अंदर ही सारा मैंने मवाद बहुत थोड़े अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर दिया। 13033 बुनियादी नंबर है। सबसे पहले कोड लिखना है। कोड का मतलब है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो 1, सुपरमार्केट जा रहे हैं तो 2, किसी सरकारी इदारे जा रहे हैं तो 3। सबसे पहले लिख के उसके बाद अपना नाम, फिर सुरनेम यानी कि बड़ा नाम, और फिर अपना एड्रेस। ये हो गया आपका SMS भेजने का तरीका। ठीक है जनाब? अल्लाह के राखिए, अल्लाह के वाले, फी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखें और इन कवायद ज़वाबित पर अमल करें ताकि किसी सूरत आपको जुर्माना ना भुगतना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।